اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أشرف الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك طه يا محمد. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك الشفاعة. وهذا مدعو نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة. أنت المرتجى يوم الشهاب. اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الشهاب. اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك الشفاعة.
لك الشفاعة وهذا وتنادي يا نبي روحيك تسيكم يا رسول الله وحرم شفاعتهم يا حبيب الله دعوني سكو يا رسول الله وعرف شفاعتهم يا حبيب الله اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفروا له وسيدنا النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويخلق من خلفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بدجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمراء وتنفرج في وادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نؤمن اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وننفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الطعام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نؤمن اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبصار وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها وعدنا وأولدنا وجميع مشايخنا
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أردوا عن من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارب فإذا شرفت تثبت طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا هنان يا منان يا قاسم الإحسان بحر الجود كمليان جد لنا بالغفران. يا هنان يا منان يا قاسم الإحسان بحر الجود كمليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن بك يا رجال الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الحسن بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الحسن سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الحسن بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. هذا حديث باسم الحبائب فهززت مروءات بالرمائم ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامها سحائب وأقالت للحمى تربوا وحنت إلى تلك المعالم والملائب صلاة الله ما جمعت شوائدي على حمد خير ما ركب النجارب. صلاة الله ما جمعت شوائدي على حمد خير ما ركب النجارب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا Alhamdulillah.
ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشر وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وسجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواع من فهر وفضله إلى نهاية تمام حبله فلم استمتع بحضرهم بدرب الخلق ودوعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور بالعود ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك هذا ما رأينا العيد حلت مرحبا بروح الله إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جئت الحسين رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا ربي عند رددي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر وارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amril qadri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ilahi salim al-ummah min al-hafad wan nikah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabiyil barri bila haddin wala hasrin wa ali sadarin hurri bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan majelis taklim dengan kajian kitab fikih Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita, beliau Al-Ustaz Nursin Husain Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para sesepuh, para bini sepuh, aji sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, asatidzah, para jamaah ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan acara rutinan kita, kajian rutin Safinatun Najah, dengan harapan dan doa mudah-mudahan dengan kita istiqomah belajar menuntut ilmu dalam hal kebaikan dan menuntut ilmu untuk keperluan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kita akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terkhusus lagi, mudah-mudahan dengan kita banyak menuntut ilmu, banyak belajar tentang agama, insya Allah di akhir hayat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan disanjungkan, dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh terbaik kita, sebagai uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersolawat, pada hari kiamat nanti kita akan mendapatkan mahkota agung yang akan diberikan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang kula hormati, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada minggu yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang rukun iman, okay? Kemarin kita bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu maha pencipta, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha kuasa. Dan apa tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di darat ataupun yang ada di air, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sering kita dengar dan mungkin sering kita baca, dijelaskan di sana, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit, inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara siang dan malam, wa ikhtilafil lail, malam dan siang, la ayatil liulil albab, sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Ulil albab, yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa orang yang demikian? Yang dilanjutkan di ayat dilanjutkan pada lanjutan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat, berzikir, ya. Yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa qu'udan ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir, mereka memikirkan tentang apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang demikian, yang memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Nah, yang terjadi adalah akan keluar dari ucapan mereka bagi orang-orang yang beriman, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya ya Allah, ya, Engkau Maha Pencipta. Rabbana ma khalaqta hadza, tidak sia-sia, ya. Tidaklah sia-sia yang Engkau ciptakan ini, ya Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau
dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini adalah bagi orang-orang yang meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat lagi dengan lanjutan ayatnya, dia menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat orang yang mengakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kalau kita di dalam Al-Qur'an itu kalau pagi ya, sebelum sholat subuh ya, kita membaca ayat tadi ya, membaca surah Ali Imran ya, ayat 190 sampai 194. Nah, itu baca sebelum kita kalau bangun tidur kita baca itu, insya Allah nanti kita akan diberikan pemahaman, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan yang tidak disangka ya, dari ayat 190 sampai 194 ya, rutin dibaca bangun tidur. Bangun tidur apa yang kita baca biasanya? Yang kita baca adalah bacaan doa yang kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita biasanya enggak bangun tidur langsung lihat ini, lihat HP, lihat apa namanya, pokoknya lihat apalagi kalau masih ngantuk-ngantuknya langsung tidur lagi ya. Lupa untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang rukun iman, khususnya rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ataupun dalam keadaan senang, kita senantiasa istiqomah mempertahankan keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun iman yang kedua ya, yaitu antu'mina malaikatihi antu'mina. Kemarin kan antu'minu billah, sekarang yang kedua antu'mina bimalaikatihi. Engkau yakin, engkau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan selain manusia dan jin, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Nah, siapakah malaikat ini? Malaikat itu banyak banget ya. Nah, dari apa diciptakannya malaikat? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat itu tercipta dari nur atau dari cahaya. Nah, maka kita selaku umat Islam itu ya disunahkan untuk memberikan nama ya, ada nur ya, ada nurnya, ada cahayanya, ada nur wahid atau nur istiqomah, nurul laili, nurul mustafa, dan nurul Islam dan lain sebagainya ya. Supaya apa? Hatinya diberikan cahaya, diberikan terang cahaya ya, supaya tidak ini tidak gelap ya. Oke. Nur ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Nah, jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Namun yang paling wajib kita ketahui ada 10 okay? Ada 10 malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugasnya masing-masing, yaitu ada 10 ya. Ada 10 di antaranya ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Nah,
kepada para nabi dan rasul ini diberikan wahyu berupa suhuf atau bagian-bagian ya. Nah, termasuk diantaranya adalah kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Ibrahim, masing-masing diberikan suhuf. Nah, di dalam Al-Quran kan sering kita baca ya, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Suhuf ya, lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, khususnya disebutkan di dalam surah Al-A'la yang ayat terakhir itu tentang suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul ini adalah merupakan petunjuk. Nah, petunjuk atau pedoman bagi umat-umat sebelum dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya sesuai dengan nabi ya, namanya nabi, misalnya Nabi Ibrahim, kemudian kalau dari awal kan Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian yang kedua ada Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan seterusnya. Nah, ini yang tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul ya. Nah, kemudian malaikat selanjutnya yaitu ada namanya malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini siapa? Malaikat Mikail itu adalah malaikat yang bertugas sebagai pembawa dan pembagi rizki ya. Nah, di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu Bapak Ibu bisa buka ya, tentang keterangan-keterangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Coba dibuka nggih. Kul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Lanjutan apa? Di sana ada ya. Kul man kana aduwwan li Jibril di sana. Kalau tidak salah nggih seperti itu nggih. Ayatnya di sana dijelaskan tentang siapa? Tugas dari malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail nggih. Malaikat Mikail tugasnya ini memberikan rezeki, membagikan rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya diberikan rezeki kepada burung. Burung ini rezekinya dari mana? Banyak caranya ya, banyak caranya. Ada yang nanam padi, padinya ditutuli, diambil ya. Kemudian ada yang punya pohon mangga, kalau pas ditutuli juga. Ada tugasnya ya, tugasnya ya diambil dari sana ya. Mereka mengambil, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari pohon-pohonan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di semesta raya. Nah, kalau malam hari ada makhluk yang mengambil atau makan ya, mencari rezeki dengan mengambil bagiannya sendiri ya. Itu ada dari mangga, ada yang namanya codot ya. Kelelawar ya. Kelelawar itu ada rezeki ya, rezekinya dari itu ya, karena itu merupakan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung emprit ya, kalau emprit biasanya makan padi di sawah ya. Kalau di sawah biasanya kan para petani itu kan pagi-pagi udah pergi ke sawah untuk jagani parinya supaya tidak dimakan sama emprit ya. Nah, emprit itu cerdas juga ya. Walaupun sudah ditaruh jaring ya, ada orang-orangan, tetapi ada saja jalan masuknya. Karena Karena memang itu rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimanapun cara kita menjaganya, petani berusaha untuk
memelihara padinya dengan sebaik mungkin, tetapi itu kalau sudah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan lepas ya, tidak akan bisa dijaga. Kemudian kalau memang itu bukan rezekinya kita juga ya, misalnya padi tadi itu banyak tikus dimakan ya, dimakan oleh tikus. Padi-padi kan kalau baru tumbuh itu biasanya senang dipotong-potong sama tikus, kan memang rezekinya dari situ. Nah, ya, banyak kejadian-kejadian yang di alam semesta ini rezekinya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara ya. Kemudian kita semuanya juga ada yang kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diberikan melalui malaikat Mikail tadi. Itu banyak sekali rezeki yang diberikan kepada kita ya. Rezeki yang apa saja ya, kalau pada diri kita, kalau kita lihat ya, ada mata ya, ada hidung, ada telinga, ada rambut, ada tangan, ada kaki, dan anggota tubuh kita semuanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib kita syukuri ya. Kita diberikan mata untuk melihat. Nah, ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif atau yang baik. Kemudian kita juga mempunyai hidung ya. Punya hidung ya. Jadi gunanya untuk apa? Untuk keluar pernapasan ya. Pernapasan diatur dari hidung, kemudian ada yang masuk keluar masuknya dari hidung ya. Ini sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena memang sudah didesain dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita memperhatikan. Nah, bagaimana kalau hidung kita menghadap misalnya ya, menghadap atas ya. Nanti hujan gimana ya, nanti bisa tambah pilek nih ya. Gitu ya. Ini adalah harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagian-bagian rezeki yang wajib kita syukuri. Kita diberikan tangan juga demikian, diberikan telinga juga demikian. Kemudian anggota tubuh kita lengkap juga harus kita syukuri. Nah, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan? Nah, ada Rabbana tadi ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Engkau ciptakan ini adalah tidak sia-sia. Kita diberikan gigi juga ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Untuk ngunyah ya, untuk ngunyah makanan ya. Dari yang paling paling lembut sampai yang paling atas, sekalipun kalau namanya gigi masih kuat ya, masih nom ya, masih kuat giginya. Kalau udah umur di atas 40-an ya ini ya sangat luar biasa ya. Yang 40 ke atas itu kadang-kadang ngunyah agak susah ya. Nah, ini harus kita syukuri ya, karena masih muda, masih kuat untuk menggigit ya daging ya, misalnya daging kurban kemarin daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan semuanya dimakan ya. Bahkan beton pun juga dimakan ya. Beton ya, atas-atasnya beton ya tetap bisa dimakan ya. Ya ada molen juga dimakan ya. Karena apa? Ini luar biasa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Hendaknya kita syukuri ya. Itu yang kedua adalah tadi siapa? Malaikat Mikail. Yang pertama Jibril, yang kedua malaikat
Mikail. Kemudian yang ketiga ada namanya malaikat Israel. Nah, ini adalah tugasnya mencabut nyawa. Ini bagi siapapun, semua makhluk yang bernyawa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di yang terbang dan sebagainya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah menemui ajalnya, maka ini adalah tugas dari malaikat Israel. Ya. Malaikat Israel tugasnya sebagai pencabut nyawa. Ya. Semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, semua yang bernyawa di dunia ini akan pada suatu saat akan mengalami mati ya, meninggal atau wafat meninggal, mati atau wafat. Nah, ini adalah tugas dari malaikat Israel alaihissalam ya. Semua tidak pandang bulu ya, semua makhluk itu kan nanti malaikat Israel itu mengambil nyawa seseorang atau makhluk hidup itu bermacam-macam ya. Kalau tikus di jalan ada yang kepelindes, begitu itu juga manusia, ada yang tabrakan, kepelindes dan sebagainya, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan cara Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang melalui malaikat Israel dengan caranya sendiri-sendiri. Ini adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Kemudian yang keempat ada namanya malaikat Israfil. Nah, Israfil ya. Malaikat Israfil ini tugasnya meniup sangkakala, atau kalau diartikan seperti trompet ya. Trompet tanda datangnya hari kiamat. Nah, ini kalau sudah waktunya, kalau sudah waktunya kiamat, malaikat Israfil itu sudah siap untuk meniup trompet. Nah, tetapi bagi kita orang yang beriman, kiamat itu yang dimaksudkan di sini adalah kiamat kubro ya, kiamat kubro atau kiamat besar, berakhirnya kehidupan di dunia ya. Dan masuknya kehidupan baru, yaitu di alam akhirat ya, hari kiamat ya. Nah, kiamat ini ya, kiamat itu kan ada dua ya, kiamat sugro dan kubro. Nah, kiamat sugro, kiamat kecil ya, kiamat kecil itu termasuk di dalamnya itu adalah kematian, kemudian bencana alam ya. Ini ya tanda-tanda dari kiamat, dan itu tugas dari malaikat Israfil ya. Nah, kemudian yang kelima dan keenam ada malaikat Mungkar dan Nakir. Ini tugasnya nanti ya, bertanya dan memukul. Mungkar dan Nakir ya. Mungkar dan Nakir itu bertanya, kemudian nanti yang mukul siapa? Malaikat Nakir ya. Malaikat Nakir itu memukul. Kalau biasanya ada orang yang meninggal, itu kan biasanya ini ada talqin ya. Talqin itu biasanya di sana dibacakan apabila datang dua malaikat yang datang kepadamu, maka jawablah marrabbuka. Jawabnya apa? Marrabbuka. Kemudian man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwatuka. Nah, kemudian dijelaskan di sana, dilanjutkan di dalam talqin tadi. Nah, tadi anjurkan malaikat itu orang yang ditanya di dalam kubur itu akan, kalau ikhlas dan husnul khatimah, insya Allah bisa menjawab man rabbuka. Nah, dijawab ada Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi Muhammad Nabi wa Rasuli. Muhammad adalah nabiku
Rasul dan nabiku, akan bisa menjawab ya. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Apa agamamu ya? Dini Islam, dinil Islam ya. Agamamu adalah Islam. Wa ma kiblatuka, dan apa kiblatmu? Wal Ka'batu kiblati, dan Ka'bah merupakan kiblatku. Wa ma ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Saudaranya adalah siapa? Saudaranya adalah orang-orang yang Islam, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjawab, bisa dengan mudah. Dia kalau ada perumpamaannya ya, malaikat mungkar dan nakir datang kepada kita ketika di dalam kubur, kita bisa menjawab dengan baik dan benar ya, yaitu bisa menjawab sesuai dengan apa yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar ketika ada orang yang meninggal itu dibacakan di atas kuburnya ya, ada di Bapak Ibu bisa dilihat di Majmu' Syarif itu kan ada ya, talqin ketika orang yang meninggal itu yang dibaca ya. Karena apa, memang itu adalah hal-hal yang sifatnya akan terjadi pada diri kita semuanya ya, akan terjadi pada diri kita semuanya, bahwa di alam kubur itu kita akan didatangi oleh dua malaikat yang sangat-sangat tegas ya, sangat tegas kepada siapapun ya, tidak pandang bulu pejabat maupun penjahat ya. Semuanya akan ditanya marrabbuka ya, marrabbuka, siapa Tuhanmu ya. Nah, kalaupun benar, insya Allah nanti akan memuluskan atau memudahkan orang tersebut masuk ke jenjang berikutnya dengan mudah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari ini dan di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, kalau malaikat Raqib itu biasanya sebelah kanan, kemudian malaikat Atid sebelah kiri. Nah, ini mempunyai juga tugasnya apa? Tugasnya yang kanan adalah mencatat kebaikan yang kita lakukan ya. Kemudian malaikat yang sebelah kiri juga demikian, mencatat apa yang hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu juga dicatat. Nah, ini ya termasuk juga di dalam kita misalnya berniat suatu kebaikan ya, sebelum kita kerjakan itu kita sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Karena apa? Terhitung niatnya itu untuk mengerjakan kebaikan. Tetapi kalau orang yang mau berbuat tidak baik atau berbuat yang kurang baik itu sebelum dia mengerjakan belum dicatat ya. Mudah-mudahan kita terpelihara dari hal yang demikian ya, terhindar dari barang-barang yang maksiat, perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Malik dan malaikat Ridwan ya. Malaikat Malik ini bertugas komandannya ya, komandan dari penjaga pintu yang ada di neraka ya. Komandannya, pimpinannya ya, pimpinan dari malaikat yang ada di neraka itu yaitu siapa? Malaikat Malik. Nah, apa tugasnya ya? Mengarahkan semua yang masuk ke dalam neraka akan diarahkan oleh malaikat Malik. Nah, misalnya neraka ini neraka jahanam siapa masuk, kemudian neraka syair masuk, neraka jahim itu digiring ya, diarahkan seperti itu. Kayak kita mau masuk ke ini loket masuk loket ada karcisnya ya, karcisnya mana, karena ini sudah
ada di ambang pintu neraka ya harus tiketnya masuk neraka. Ini neraka ini ya. Neraka itu ada berapa ya? Ya. Ada 8 ya. Termasuk yang paling 7 atau 8? 7. Kalau neraka 7 ya. Terus kalau surga ada 8 ya. Nah, ini ya neraka jahanam, kemudian neraka jahim, kemudian neraka wail, kemudian apa lagi? Neraka syair. Neraka apa? Oke, ada 7 ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Yang paling sering disebut di dalam Al-Qur'an itu neraka jahanam ya. Jahannam az-zumara. Nah, mereka akan dikiring oleh malaikat Malik tadi dalam keadaan berkelompok. Nih, ya, kalau kelompoknya bagus, kelompoknya banyak ya. Satu saja orang yang mengajak kejelekan maka itu akan ikut kelompok yang jelek tadi. Komandannya siapa? Oh, pemimpinnya dulu namanya ini, ikut sana. Ini akan digiring oleh malaikat Malik ya. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini kan sesuai dengan namanya yang sejuk ya, raudhah ya. Ridwan itu berasal dari isim masdar ya, isim masdar dari raudhah ya, Ridwan ya. Ridwan itu adalah malaikat yang sejuk di sepandang mata. Siapapun akan masuk di dalam surga itu akan merasa senang ya. Karena apa? Sudah genah ya, sudah pasti ya. Nah, sudah pasti oh ini kamu masuk surga ini, surga Firdaus, surga apa? Al-A'la, surga A'la, kemudian Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Terus Jannatul Aden ya. Semuanya itu akan diarahkan oleh malaikat Ridwan dengan senyuman yang manis, senyuman yang menyenangkan, disambut dengan senang hati. Oh silakan masuk. Tafadhol. Bahasa kita seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Nah, kan apa? Tugas dari malaikat Ridwan tadi adalah mengarahkan bagi hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, demikian pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita untuk rukun iman yang kedua tentang para malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, diberikan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan apa? Malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallah, tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tasbih terus sampai hari kiamat. Kemudian zikir dan sebagainya. Bacaannya apa? La ilaha illallah. Bacaannya itu terus tidak pernah berubah karena memang sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak seperti manusia dan jin. Nah, kalau manusia itu bisa imannya, kalau malaikat itu imannya tetap, tetapi kalau manusia dan jin itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu wa yanqus. Kalau manusia yazidu bit ta'ah, bisa juga wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita sebagai manusia itu kadang bisa bertambah dengan berbuat kebaikan, kadang juga bisa berkurang iman kita karena berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari hal yang demikian, dan di akhir hayat kita semuanya
tergolong orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh malaikat raqib sebagai orang-orang yang berbuat baik, dan di akhir hayat kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang kurang semata-mata datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atan wa yarju rahmatahu wa rafatan. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanzuluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qad rasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'it tawbati dhunuban wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun man'ahumul qada'u anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li'amali salihin yabqa sanahu ala mamarrid dur. Allahumma ja'alna li'alaika dhakirin ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا
وللمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasihan kami ucapkan pada Ustaz Boris Musen. Sebelum menutup, izin menyampaikan teringat ketika kami hadir di salah satu rumah guru kami, itu ada tamu hadir juga. Beliau tanya kepada guru kami, Yai, malaikat Mikael itu kan peniup sangkakala. Israfil, malaikat Israfil itu peniup sangkakala. Itu kan tugasnya akhir kehidupan. Dan nek saniki tugasnya napa Yai? Di sahur ini ku masalah. Iki jek resik-resik, jek dilatih. Ketika ada tanglet mulai, anu Yai, mungkin ndak neyeng. Trompetnya modelnya kados pripun, masalah. Orang-orang seperti itu umatnya Nabi niku lucu-lucu ya, masalah. Nah, atau juga berbeda dengan guru kami satunya itu mengenai malaikat Jibril. Itu guru kami yang rumahnya berada di Baron. Beliau rumahnya di Baron. Waktu itu di Baron, saya datang, ada satu anak santri beliau itu tanya malaikat Jibril, "Bah, ini kan Nabi dah nggak ada. Nah ini malaikat Jibril tugasnya pun selesai, berarti pun saged WA-an nih." Masya Allah. Hei, pertanyaan-pertanyaan santri ini gue kata-kata lucu. Nek boten-boten boten nyeni ya, nek nyantri. Masya Allah. Nah, hadirin wal hadirat, dari apa yang beliau sampaikan, terutama tadi satu amalan yang luar biasa ini kami dapatkan dari pertama Gus Abdul Hamid Nawawi, yang kedua dapat juga dari para habaib, yang ketiga alhamdulillah dikuatkan lagi dengan beliau Ustaz Nurul Husain, yaitu ketika bangun tidur membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 194. Itu luar biasa, minimal dalam hati. Mas nek buatan sempat buka sempat kayak baru sakit 190 sampai 94. Kalau pulau saya hampir mengatakan itu minimal 194-nya. Masya Allah, karena di situ ada doa yang luar biasa. Itu luar biasa. Nah itu semoga kita amalkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah beliau Ustaz Nurul Husain. Mari kita tutup. Sebelum menutup, mohon izin untuk besok hari Sabtu majelis libur sementara karena untuk mempersiapkan pengajian akbar dalam rangka Asyura. Kami harap seluruh hadirin bisa hadir juga. Lokasinya nanti berada di gedung pertemuan RT 04 RW 23 besok tanggal 6 bulan Juli, karena tanggal 6 hari Ahad insyaallah pembawa pemateri beliau Ustadz Imam Hanafi. Beliau alumni dari Darul Mustafa Yaman, yang sama yang longgar. Monggo kita hadir, niatkan untuk talabul ilmi, niatkan untuk silaturahmi, niatkan juga untuk amal ibadah kita. Untuk yang lain-lain itu bonus. Paham tidak paham ketika hadir, boten apa-apa. Kita hadir niatkan talabul ilmi, kita niatkan silaturahmi. Datang nggak paham,
naudzubillah ketika kita pulang walaupun nggak paham kita kelilipan terus meninggal, kelilipan kipas angin naudzubillah, kelilipan kita meninggal, insya Allah itu dihitung jihad fisabilillah, itu dihitung dijamin sama Allah, itu menjadi meninggal yang husnul khotimah. Demikian, mari kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya